Hello students, welcome to another video lesson of business management. Today we are discussing about management and administration. These terms are used in different sense by different authors. In management concept, we see that different views or opinions about management by different management thinkers. Similarly, in case of these two terms, there is also different views by different authors. നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച ടൈമിൽ ഓരോ ഓതേഴ്സിനും അതായത് ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ രണ്ട് ടേംസിനെ പറ്റിയും ഈ ഓതേഴ്സിന് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. First view is management and administration are synonymous. That means there is no difference between the terms management and administration. This view was expressed by famous management thinkers Henry Fayol, Coons and O'Donnell, Ernest Dale, William Newman, etc. ആദ്യത്തെ വ്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ, നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂൺസ് ആൻഡ് ഓഡോണലൊക്കെ ധാരാളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഏണസ്റ്റ് ഡയലും വില്യം ന്യൂമാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പേരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Second view is administration is a higher level function and management is a lower level function. This view is expressed by management experts like Oliver Sheldon, William Spiegel, Millward, Florence, etc. Here, management and administration is considered as different functions. Administration is a higher level function, which means major decisions are taken by the administrative function, and management function is a lower level function, means management function is a doing or executing function. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ മേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കും, അവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഡൂയിങ് ഫംഗ്ഷനാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സെക്കൻഡ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നത്. തേർഡ് വ്യൂ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. Here, management is considered as a wider term and administration is just a part of management. As per this view, management includes direction, organization, and administration. Then, under administration, there comes planning and controlling. The technological conflict between management and administration is overcome by classifying the term management into administrative management and operative management. Here we studied three different views or opinions about the terms management and administration. So there should be a confusion about which view or opinion is to be taken or considered as right. So the management decided that classify the term management into administrative management and operative management. നമ്മളിപ്പോൾ 3 വ്യൂസ് പഠിച്ചിരുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് പറയുന്ന 3 വ്യൂസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റും. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. First difference is on the basis of nature. Administration is a determinative or thinking function, but management is a executive or doing function. Administration refers to a decision making or thinking function because it focuses attention on determining vital decisions related to various factors. But management refers to a doing function because it helps in doing the various activities in an efficient way. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണ്, മേജർ ഡിസിഷൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മാനേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഡിസിഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസിഷൻസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്. ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിസിഷൻ ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പോളിസീസ്. Administration function takes decisions on the overall objectives of the organization, plans, policies and procedures of the organization.
In management, they implement the policies and procedures to achieve the organizational objectives. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അവർ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പോളിസീസും പ്ലാൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നടപ്പാക്കുക. അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ്. ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം. Next, on the basis of levels of authority, administration top level, management is middle and lower level. Top level includes senior managers, board of directors, managing directors, general managers, etc. In middle level and lower level, it includes various departmental managers and accounts officers, sales officers, supervisors, etc. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടോപ്പ് ലെവലാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതാണ്. ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ലെവലുള്ളവരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മാനേജേഴ്സും പിന്നെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, അവർക്കൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Next, on the basis of influence, administration is influenced by public opinion and outside sources like environmental factors, political factors, technological factors, etc. Then management is influenced by objectives and policies of concern. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറുക. അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസും ഒക്കെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് മാറും. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പോളിസീസും ആണ്. ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടേഴ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്സ് in administration, it is not directly concerned because they just only frame objectives, plans and policies for an organization. അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു പോളിസിയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൽ ഹ്യൂമൻസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന്. ബട്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്ലി കൺസേൺഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് പോളിസീസ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളവർ ആ പോളിസീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനോട് അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമൻ അഫയേഴ്സ് ആക്റ്റീവ്ലി കൺസേൺഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. Planning means deciding in advance what is to be done. That is decision on objectives, procedures, policies, etc. Controlling means ensuring everything done according to the plan. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും ആണ് മെയിനായിട്ട് വരിക. അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതേപോലെ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ്. Organizing means assigning duties to every person and directing means giving instructions to the person. നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് യൂസേജ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ government and public sector, especially military, educational and religious organization, but management is used in business organization. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി താഴെയുള്ളവർക്കാണ്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ പോളിസി ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.